Hello everyone. In last lecture, we learned about the different cultivation practices of ginger crop, like botanical description of ginger crop, economic uses, then seed and sowing, climatic requirement and soil requirement for the ginger crop. Now see the remaining cultivation practices of ginger crop. Okay, ginger, it is a commercial crop, it is a cash crop, and it is mostly cultivated in Rabi season. This is the part second of this lecture. In last lecture we learned about the botanical description of this crop. Botanical name of ginger is Gingiber officinal, family of ginger is Gingiberaceae, and origin of ginger is Southeast Asia. Okay, and local name of ginger is Adrak. Okay, and it is a cash crop आहे, spice, cash and commercial crop आहे. Okay, next is the remaining cultivation practices of ginger. In that, first manuring and irrigation requirement for the ginger crop. Okay, manuring इन मराठी इज कॉल्ड एज खत व्यवस्थापन असं म्हटलं जातं. याच्यामध्ये मॅन्युरिंगमध्ये आपण रासायनिक खतं आणि सेंद्रिय खतं असे दोन टाईपचे खतं ॲप्लाय करतो. त्याच्यामध्ये फर्स्ट पॉईंट आहे ॲप्लिकेशन ऑफ FIM ॲट द रेट 25 to 30 tons per hectare, which is applied at the time of land preparation. Application of FIM फार्मयार्ड मॅन्युअर शेणखत असं म्हणतो. चांगलं कुजलेलं शेणखत 25 ते 30 टन्स प्रति हेक्टरी काय करायचं, ॲप्लाय करायचं. शेणखत कधी आपण ॲप्लाय करतो, ॲट द टाईम ऑफ लँड प्रिपरेशन. जेव्हा लँड प्रिपरेशन करत असो, प्लाविंग, हॅरोईंग, त्या टायमिंगमध्ये आपण काय करतो, FIM त्या जमिनीमध्ये टाकतो, जेणेकरून ते चांगलं डिकम्पोज होईल आणि प्लांटला अवेलेबल होईल सोईंग केल्यानंतर. ओके, आफ्टर दॅट you have to apply the chemical fertilizers. Chemical fertilizers is applied after sowing of crop. In that, the recommended dose of fertilizer for ginger is 75 kg and 30 kg phosphorus and 30 kg potassium. 75, 30 and 30 NPK kg per hectare. Per hectare recommended dose of fertilizer for ginger is 75, 30, 30 nitrogen, phosphorus and potassium. Full dose of phosphorus and potassium is applied at the time of planting, and half dose of nitrogen is applied at the time of planting, and remaining half dose of nitrogen is applied 6 weeks after planting. 6 आठवड्याने प्लांटिंग केल्यापासून 6 आठवड्याने राहिलेल्या नत्राचा डोस काय केला जातो, अप्लाय केला जातो. इज द मॅन्युरिंग अँड देन इरिगेशन रिक्वायरमेंट. इरिगेशन इन दॅट फर्स्ट इरिगेशन इज गिवन इमिजिएटली आफ्टर प्लांटिंग. प्लांटिंग केल्यानंतर, प्लांटिंग कशाचं करतो, सीड्स वापरतो का आपण रायझोम वापरतो, रायझोम लावल्यानंतर लगेच इमिजिएटली फर्स्ट इरिगेशन इज गिवन. आफ्टर दॅट सबसिक्वेंट इरिगेशन्स आर गिवन ॲट 10 days इंटरवल, 10 to 12 days इंटरवल. त्याच्यानंतर 10 ते 12 दिवसाच्या अंतराने बाकीचे राहिलेले आपण इरिगेशन काय करतो, त्या पिकाला देतो. टोटल इरिगेशन किती लागतात फ्रॉम सोविंग टू हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, 16 ते 18. टोटल इरिगेशन रिक्वायरमेंट फॉर द जिंजर क्रॉप इज 16 to 18 irrigations required from sowing to harvesting. Over irrigation or water stagnation condition should be avoided as it leads to rotting of developing the rhizome. Due to the over irrigation or due to the water stagnation, the rhizomes are decomposed or rotting of rhizomes are done. Okay, due to the over irrigation. जर जमिनीमध्ये लावल्यानंतर जमिनीमध्ये पाणी साठून राहिलं तर काय होतं, जे रायझोम आहेत ते काय होतात, डिकम्पोज व्हायला, रोटून त्याचं सुरुवात होते. त्याच्यामुळं वेल ड्रेनेड जमीन इट इज सुटेबल फॉर द ग्रोईंग ऑफ जिंजर क्रॉप. ओके, देन इंटरकल्टिवेशन, अंतर्मशागत. इन दॅट germination of ginger take place in 2 to 3 weeks. For the germination of ginger required 2 to 3 weeks, means 1 month is required for the germination of ginger. Then after germination, 3 to 4 hand weedings are given at 15 days interval. After the germination, 3 to 4 hand weedings are given at 15 days interval for controlling the weed growth and weed population. And light earthing up operation is done at the time of
second dose of nitrogenous fertilizer application. One earthing up is essential for this crop. अर्थिंग अप मीन्स त्याला मराठीत काय म्हणतात, भर घालणे असं म्हटलं जातं. ओनियनमध्ये हे अर्थिंग अप केले जातात. जे इकॉनॉमिक पार्ट आहे तो एक्सपोज होऊ नये त्याच्यावरती माती काय केली जाते, कव्हर केली जाते. दॅट इज कॉल्ड ॲज अर्थिंग अप असं म्हटलं जातं. अर्थिंग अप कधी केलं जातं, व्हेन ॲट द टाईम ऑफ सेकंड डोस ऑफ नायट्रोजन फर्टिलायझर ॲप्लिकेशन. जेव्हा आपण नायट्रोजनचा सेकंड डोस टाकणार असो त्या स्टेजला, त्यावेळेस काय केलं जातं, अर्थिंग अप केलं जातं 6 आठवड्यांनी. ओके, दिस इज द इंटर कल्टिवेशन. देन हार्वेस्टिंग अँड इल्ड ऑफ जिंजर क्रॉप. हार्वेस्टिंग, आता याचा इकॉनॉमिक पार्ट कुठं आहे, जमिनीखाली आहे, तर ह्याचं हार्वेस्टिंग काय असणार आहे, वेगळं असणार आहे. सिरियल क्रॉपचं वेगळं असतं आणि याचं वेगळं आहे. ज्या क्रॉपचा इकॉनॉमिक पार्ट हा खाली आहे त्यांचं हार्वेस्टिंग वेगळं आहे. इन दॅट फर्स्ट हार्वेस्टिंग, जिंजर क्रॉप बिकम रेडी फॉर हार्वेस्टिंग विदिन अबाउट 7 to 8 months आफ्टर प्लांटिंग. प्लांटिंग केल्यानंतर 7 ते 8 महिन्याने जिंजर क्रॉप काय होतं, हार्वेस्टिंगला येतं. हार्वेस्टिंग इज डन ॲट मॅच्युरिटी साईन. मॅच्युरिटी साईन्स काय असतील, येलोईंग ऑफ लीव्ज. लीव्ज काय होतात, येलो होतात. ड्राईंग ऑफ लीव्ज, लीव्ज ड्राय होतात. आणि ओल्ड लीव्ज आर ड्रॉप डाऊन. जे ओल्ड लीव्ज असतील ते काय होतात, ड्रॉप डाऊन होतात, गळतात. ओके, दिस इज द मॅच्युरिटी सायन्स फॉर द हार्वेस्टिंग ऑफ जिंजर क्रॉप. Then it can be harvested in early stage if there is demand in market for raw ginger. जर आपल्याला रॉ जिंजर आणि मॅच्युअर्ड जिंजर असे 2 टाईपचे जिंजर असतात. जर आपल्याला रॉ जिंजर म्हणून त्याचं उत्पन्न घ्यायचं असेल तर जेव्हा ते ओलं असेल त्या स्टेजला काय केलं जातं, हार्वेस्टिंग केलं जातं. इट कॅन बी हार्वेस्टेड इन अर्ली स्टेज if there is a demand in market for raw ginger. Then in the harvesting process the leaves are cut off and the rhizomes are dug out with the help of कुदळी. हार्वेस्टिंग कसं केलं जातं जिंजरचं, फर्स्ट लीव्ज आर कट डाऊन. लीव्ज काय केले जातात, कट केले जातात आणि नंतर रायझोम्स काय कसे काढले जातात, बाय डिगिंग द सॉईल विथ द हेल्प ऑफ कुदळी. कुदळीच्या सहाय्याने खड्डा खणला जातो त्या प्लांटच्या भोवती आणि ते रायझोम काय केले जातात, रिमूव्ह केले जातात, हार्वेस्ट केले जातात. देन द एक्सपोज्ड रायझोम्स आर कलेक्टेड अँड क्लीन्ड बाय रिमूव्हिंग रूट्स अँड सॉइल्स. आणि जे एक्सपोज्ड रायझोम्स डिगिंग केल्यानंतर ते काय केले जातात, कलेक्ट केले जातात आणि क्लीन केले जातात. त्याच्यावरती माती किंवा एक्सेस रूट्स असतील ते काय केले जातात, रिमूव्ह केले जातात. ओके, दिस इज द हार्वेस्टिंग प्रोसिजर ऑफ जिंजर क्रॉप्स. ओके, जर आपल्याला कच्चं जिंजर विकायचं असेल तर त्याचं अर्ली स्टेजमध्ये हार्वेस्टिंग केलं जातं आणि जर आपल्याला त्याच्यापासून सुंठ तयार करायची असेल तर वेल मॅच्युअर्ड रायझोम काय केले जातात, हार्वेस्ट केले जातात. ॲव्हरेज यील्ड ऑफ जिंजर, ॲव्हरेज यील्ड ऑफ रॉ जिंजरचं किती आहे, 7 ते 10 टन्स पर हेक्टर. रॉ कच्चं जिंजर जर आपण हार्वेस्ट केलं तर त्याचं उत्पन्न 8 ते 10 टन्स एवढं आहे. आणि ड्राय जिंजरचं उत्पन्न किती आहे, म्हणजे सुंठ. ड्राय जिंजर म्हणजे सुंठ, त्याच्यावर प्रोसेस करून सुंठ तयार केली जाते मॅच्युअर्ड रायझोमवरती. त्याचं उत्पन्न 1/5 ऑफ द ग्रीन जिंजर बाय वेट. म्हणजे रॉ जिंजरच्या 1/5 त्याचं काय होतं, उत्पन्न येतं. ओके, दिस इज द ॲव्हरेज यील्ड ऑफ जिंजर. देन क्युरिंग ऑफ जिंजर. क्युरिंग ऑफ जिंजर म्हणजे काय, क्युरिंग म्हणजे काय, त्याच्यातील एक्सेस मॉइश्चर काय करणं, रिमूव्ह करणं, दॅट इज कॉल्ड एज क्युरिंग. रॉ जिंजरपासून सुंठ तयार करणं, दॅट इज कॉल्ड एज क्युरिंग ऑफ जिंजर. ओके, आता कच्चं जिंजर आहे तर त्याच्यापासून आपल्याला सुंठ तयार करायचे, तर ते सुंठ तयार करण्याच्या पद्धती आहेत. 2 मेथड आहेत. एक आहे सुरत मेथड आणि दुसरे आहे ते मलबार मेथड आहे. त्याच्यामध्ये फर्स्ट मेथड आहे पाहूयात आपण, सुरत मेथड. त्याच्यामध्ये फर्स्ट काय केलं जातं, द रायझोम्स आर क्लीन्ड अँड सोक्ड इन वॉटर टू फॅसिलिटेट द रिमूव्हल ऑफ स्किन. फर्स्ट रायझोम्स आर क्लीन्ड, then after cleaning these rhizomes are soaked in water to remove the skin. For removing the skin it is soaked in the water for some time. After that when the rhizomes become soft and peel easily are taken out of water. आणि जेव्हा रायझोम्सची स्किन हे सॉफ्ट होईल आणि ती वरची स्किन लगेच इझिली रिमूव्ह होईल त्या
स्टेजला ते जे आपण वॉटरमध्ये रायझोम्स ठेवलेले आहेत ते काय करायचे, रिमूव्ह करायचे. अँड आफ्टर रिमूव्हिंग द स्किन इज पील्ड ऑफ बाय बांबू क्नाइव्स, ओके, ऑर सीशेल. आणि रायझोम्स पाण्यामधून काढल्यानंतर त्याच्यावरची जी आउटर कव्हरिंग आहे स्किन ते काय केली जाते, रिमूव्ह केली जाते विथ द हेल्प ऑफ बांबू क्नाइव्ह. बांबू क्नाइव्हच्या सहाय्याने किंवा सीशेल म्हणजे शिंपल्या असतात, शिंपल्याच्या सहाय्याने शिंपल्या त्याच्यावरती काय केले जातात, क्रेश केले जातात जेणेकरून ते वरची स्किन काय होईल, रिमूव्ह होईल. किंवा बांबू क्नाइव्ह चाकू म्हणतो आपण, लाकडी चाकू, त्याच्या सहाय्याने काय केले जाते, स्किन रिमूव्ह केली जाते. आफ्टर रिमूव्हिंग द स्किन द पील्ड रायझोम्स आर वॉश्ड इन वॉटर. स्किन रिमूव्ह झाल्यानंतर ते रायझोम काय करायचे, परत पाण्यामध्ये वॉश करायचे. आफ्टर वॉशिंग देन ड्रायड इन सन फॉर 3 to 4 days अँड हँड रब्ड. वॉश केल्यानंतर ते उन्हामध्ये काय करायचे, ड्राय करायचे 3 to 4 days, 3 ते 4 दिवस उन्हामध्ये ड्राय करायचे. ड्राय केल्यानंतर हँड रबिंग करायचं, हातामध्ये ते काय करायचे, हाताच्या साहाय्याने रब करायचे जेणेकरून ती स्किन अजून काय होईल, रिमूव्ह होईल. देन दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 to 3 times टू रिमूव्ह ऑल द बीट्स ऑफ दिस स्किन. आणि अशीच प्रोसिजर 2 ते 3 वेळेस केली जाते फॉर रिमूव्हिंग द स्किन रिमूव्ह होण्यासाठी 2 ते 3 वेळेस काय केली जाते, सेम प्रोसिजर केली जाते, वरती आपण जशी पाहिली तशी. अँड देन एक्सेसिव्ह पिलिंग विल लॉस ऑफ इसेन्शियल ऑइल. जर जास्त पिलिंग म्हणजे काय, स्किन रिमूव्ह करणे आपण म्हणतो. जर आपण जास्त पिलिंग केलं तर त्याची वरची स्किन तर रिमूव्ह होईल, त्याच्याबरोबर आतील जो कंटेंट आहे तो काही रिमूव्ह होईल. आणि त्याच्यामध्ये काय असतं, इसेन्शियल ऑइल असतं, ॲरोमा असतो, तो जर रिमूव्ह झाला तर त्या सुंटला ॲरोमा राहणार नाही. ओके, त्याच्यामुळे एक्सेसिव्ह पिलिंग करायचं नाही, जोपर्यंत स्किन आहे तोपर्यंत पिलिंग करायचं. ओके, देन इट इज अ स्लो मेथड बट प्रिझर्व द फ्लेवर ऑफ जिंजर. आणि ही सुरत मेथड ही स्लो प्रोसेस आहे, पण याच्यामध्ये ॲरोमा काय केला जातो, प्रिझर्व केला जातो, ॲरोमाचा लॉस होत नाही ह्या मेथडमध्ये, सुरत मेथडमध्ये. सेकंड मेथड दॅट इज द मलबार मेथड. In this method, the procedure of this method is first the rhizomes are cleaned and soaked in water. रायझोम्स क्लीन केले जातात, त्याच्यावरचे रूट्स असतील किंवा माती असेल ते काय केले जातं, रिमूव्ह केले जातात आणि पाण्यामध्ये डीप करून ठेवले जातात. वेन दे बिकम सॉफ्ट आर टेकन आउट ऑफ वॉटर. आणि जेव्हा ते सॉफ्ट होतील तेव्हा त्याची स्किन जेव्हा सॉफ्ट होईल तेव्हा ते पाण्यामधून काढले जातात. दे आर पील्ड ऑफ ट्वाइस और थ्राइस विथ द हेल्प ऑफ बांबू क्नाइव्ह और सीशेल. आणि त्याच्यावरती स्किल रिमूव्ह होण्यासाठी बांबू क्नाइव्हच्या सहाय्याने किंवा शिंपल्याच्या सहाय्याने त्याच्यावरची स्किन काय केली जातात, रिमूव्ह केली जातात. देन पील्ड रायझोम्स आर सोक्ड इन 2% लाईम वॉटर सोल्युशन फॉर 6 hours टू व्हाईट वॉश द जिंजर. आणि ते रायझोमला व्हाईट कलर येण्यासाठी 2% लाईम सोल्युशनमध्ये 2% लाईम सोल्युशन असेल त्याच्यामध्ये ते काय करायचे, डीप करून ठेवायचे फॉर 6 hours, 6 तास त्या सोल्युशनमध्ये डीप करून ठेवायचे जेणेकरून ती स्किन काय होईल, व्हाईट होईल. द व्हाईट वॉश्ड रायझोम्स आर केप्ट इन फ्युमिगेशन चेंबर फॉर सल्फर फ्युमिगेशन फॉर 12 hours. आणि व्हाईट वॉश्ड रायझोम्स काय करायचे, फ्युमिगेशन चेंबरमध्ये ठेवायचे किती तास, फॉर 12 hours ठेवायचे. सेम लाईव्ह वॉटर अँड सल्फर फ्युमिगेशन ट्रीटमेंट इज रिपीटेड फॉर 3 times टू ब्लीच द जिंजर अँड गिव्ह व्हाईट कलर. आणि अशीच प्रोसेस 2 ते 3 वेळेस सेम केली जाते. कशासाठी, फॉर व्हाईट वॉश्ड फॉर ओपनिंग द व्हाईट कलर रायझोम्स. आणि त्या रायझोमचा कलर व्हाईट होण्यासाठी लाईम वॉटरमध्ये आणि सल्फर फ्युमिगेशन चेंबरमध्ये ते रायझोम्स काय करायचे, ठेवले जातात त्यांना व्हाईट कलर येण्यासाठी. देन फायनली ब्लीच्ड जिंजर इज फुल्ली ड्रायड इन द सन. आणि अशी प्रोसेस 2 ते 3 वेळेस केल्यानंतर ते रायझोम्स जिंजर्स काय करायचे, उन्हामध्ये ड्राय करायचे. आणि ड्राय केल्यानंतर द ड्रायड प्रोडक्ट इज नोन एज सुंड. आणि जो काही ड्राय केल्यानंतर 2 ते 3 दिवसांनी जो प्रोडक्ट आपल्याला ऑब्टेन होईल त्याला काय म्हटलं जातं, सुंट असं म्हटलं जातं. ओके, दिस इज द मलबार मेथड, सुरत अँड मलबार मेथड, क्युरिंग ऑफ जिंजर. हे बोर्ड एक्झाममध्ये शॉर्ट नोट तुम्हाला याच्यावरती येते, सुरत मेथड किंवा मलबार दोन्हीपैकी एक मेथड येते, क्युरिंग प्रोसेस ऑफ जिंजर. ओके, देन इम्पॉर्टंट पेस्ट अँड डिसीजेस ऑफ
ginger crop. The important pests of ginger, that is rhizome fly and shoot boring caterpillar. These are the two important pests of ginger. And important diseases, leaf spot and rhizome rot. These are the important diseases of ginger. Same pest and diseases turmeric crop चे आहेत. Rhizome fly, shoot boring caterpillar and leaf spot and rhizome rot. Rhizome fly यालाच मराठीमध्ये कंद माशी असं म्हटलं जातं. नेचर ऑफ डॅमेज, हे कसे डॅमेज करते प्लांटला. द मॅगॉट बोर्स इन टू द शूट ऑफ जिंजर प्लांट अँड ॲज अ रिझल्ट द होल्स आर फाउंड ऑन प्लांट्स. फर्दर मॅगॉट्स फीड ऑन द रायझोम्स विच ॲज अ रिझल्ट रॉट. रायझोम फ्लाय काय करते, शूटला बोर होल पाडते आणि इनर कंटेंट खाते. इनर कंटेंट खाल्ल्यानंतर तसेच ते रायझोमवरती अटॅक करते आणि रायझोम अटॅक केल्यानंतर ते काय होतात, रोटनिंग प्रोसेस सुरू होते. ते रायझोम्स कुजण्यास सुरुवात होते. ओके. फॉर कंट्रोलिंग दिस पेस्ट यूज हेल्दी सीड मटेरियल फॉर प्लांटिंग. यूज डिसीज पेस्ट अँड डिसीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल. रिमूव्ह अँड डिस्ट्रॉय द अफेक्टेड प्लांट्स and spraying of diazone or spraying of 10% Forate at the rate 20 kg per hectare in soil around the base of the plant. For controlling this pest, apply the Forate 10% at the rate 20 kg per hectare in soil around the plant. प्लांटच्या कडेने 20 किलो फोरेट प्रति हेक्टरी काय करायचं, अप्लाय करायचं. देन शूट बोरिंग कॅटरपिलर, यालाच मराठीत काय म्हटलं जातं, शेंडे पोखरणारी अळी. The nature of damage, the moths lay eggs on leaves and other soft plant parts. moth काय करतो, जो सॉफ्ट पार्ट आहे प्लांटचा त्याच्यावरती अंडी घालतो आणि त्या अंड्यातून नंतर कॅटरपिलर तयार होतात. द कॅटरपिलर हॅच आउट ऑफ एग्स, त्या अंड्यातून अंडे फुटल्यानंतर त्याच्यातून कॅटरपिलर लहान लहान अळ्या बाहेर येतात. अँड इट बोर इन टू द शूटला बोर करतात अँड फीड इनर कंटेंट, आणि त्याच्यामधलं जो कंटेंट आहे ते काय करतात, खातात. विच कॉजेस फॉर्मेशन ऑफ डेड हर्ट्स, आणि त्याच्यामुळे काय होतात, डेड हर्ट्स, सापळा तयार होतो. त्या प्लांटचा फक्त सापळा राहतो. ओके. कारण आतमधले इनर कंटेंट झायलम आणि फ्लोएम खाल्ल्यानंतर प्लांटला वॉटर न्यूट्रिएंट काय होत नाही, सप्लाय होत नाही, त्याच्यामुळे तो डेड हर्ट्स तयार होतात. फॉर कंट्रोलिंग दिस पेस्ट, रिमूव्ह अफेक्टेड शूट अलॉंग विथ कॅटरपिलर अँड डिस्ट्रॉय देम. ज्या प्लांटवर असा अटॅक झालेला दिसेल असे प्लांट काय करायचे, अप्रूट करायचे आणि डिस्ट्रॉय करायचे, किंवा ज्या कॅटरपिलर दिसतील त्या काय कलेक्ट करून डिस्ट्रॉय करायच्या. किंवा स्प्रेइंग ऑफ कार्बालिल 50% वेटेबल पावडर ॲट द रेट 1 kg इन 500 लिटर ऑफ वॉटर. 500 लिटर पाण्यामध्ये 1 किलो कार्बालिल पावडर काय करायचे, डिझॉल्व करायचे आणि प्लांटवरती स्प्रे करायची, जेणेकरून ही पेस्ट काय होईल, कंट्रोल होईल. ओके. देन इम्पॉर्टंट डिसीजेस ऑफ जिंजर. इन दॅट फर्स्ट लीफ स्पॉट. लीफ स्पॉट याला मराठीत काय म्हणतात, पाण्यावरचे टिपके. Symptoms of this disease is brown spot with black concentrating rings are found on leaves. ब्लॅक टू ब्राऊन कलरचे स्पॉट्स पानावरती दिसतात. नंतर त्या टिपक्यांना इमेजमध्ये पहा. दिस द सिम्पटम्स ऑफ लीफ स्पॉट. लीफ स्पॉट पहिल्यांदा काय होतात, ब्राऊन कलरचे स्पॉट्स विच आर ॲपियर ऑन द सरफेस ऑफ लीव्ज. पानावरती ब्राऊन कलरचे स्पॉट्स सरफेसवरती दिसतात आणि त्याला ब्लॅक कॉन्सन्ट्रेटेड रिंग, हे ब्राऊन कलरचे स्पॉट्स आहेत आणि त्याचे कडेने ब्लॅक कलरची, डार्क ब्राऊन और ब्लॅक कलरची कॉन्सन्ट्रेटेड रिंग काय होते, तयार होते. इन सिव्हिअर अटॅक लीव्ज विल्ट अँड ड्राय. आणि जर अटॅक वाढला तर लीव्ज काय होतात, ड्राय होतात आणि गळून पडतात, विल्टिंग होते. ओके. फॉर कंट्रोलिंग दिस डिसीज, स्प्रेइंग ऑफ बॉर्डॅक्स मिक्सचर, मोरचूद म्हणतो आपण त्याला, ते काय करायचं, स्प्रे करायचं. द प्रोपोर्शन ऑफ बॉर्डॅक्स मिक्सचर इज 5 and 50. 5 and 50. ॲप्लिकेशन ऑफ बॉर्डॅक्स मिक्सचर मोरचूद अप्लाय करायचं. त्याचा रेशो आहे 5:5:50, म्हणजे 5 किलो बॉर्डॅक्स मिक्सचरमध्ये काय असतं, चुना, लाईम आणि कॉपर सल्फेट. ओके. 5 किलो कॉपर, 5 किलो मोरचूद घ्यायचं, 5 किलो चुना घ्यायचा आणि 50 लिटर पाणी घ्यायचं. त्याच्यामध्ये हे सोल्युशनमध्ये मोरचूद आणि चुना करायचा आणि स्प्रे करायचा. किंवा स्प्रेइंग ऑफ डायथेन Z78, हे काय करायचं, स्प्रे करायचं. ॲप्लिकेशन रेट ऑफ डायथेन Z78 इज
1.5 kg in 5 liter वॉटर. 500 लिटर पाण्यामध्ये 1.5 किलो डायथेन Z78 काय करायचं, डिझॉल्व करायचं आणि स्प्रे करायचं. ओके, दिस इज द लिप स्पॉट. अँड सेकंड दिस इज द रायझोम रॉड. त्याला काय म्हटलं जातं मराठीमध्ये, मूळ कूज असं म्हटलं जातं. सिम्पटम्स ऑफ दिस डिसीजेस इज देर इज अ सडन विल्टिंग ऑफ प्लांट. अचानक प्लांट काय होतात, ड्राय होतात, विल्ट होतात. द रायझोम्स अँड रूट्स ऑफ विल्टेड प्लांट फाउंड रोटन. आणि अशा प्लांटवरती त्याचे रायझोम्स काय होतात, कुजलेले दिसतात. कंट्रोल मेजर ऑफ दिस डिसीजेस इज ड्रेंचिंग ऑफ सॉईल विथ 1% सेरिसन. 1% सेरिसनने ड्रेंचिंग करायचं, म्हणजे तिथं हा डिसीज दिसेल त्याच्या रूटच्या शेजारी खड्डा खांदून त्याच्यामध्ये काय केलं जातं, हे सोल्युशन काय केलं जातं, ओतलं जातं त्या खड्ड्यामध्ये. त्याला ड्रेंचिंग असं म्हटलं जातं. प्लांटिंग ऑफ डिसीज फ्री सेट्स. डिसीज फ्री सेट्स काय करायचे, प्लांटिंग करायचे, लावायचे. किंवा स्प्रेइंग ऑफ बॉर्डॅक्स मिक्सचर. बॉर्डॅक्स मिक्सचर स्प्रे करायचं. सेम प्रोपोर्शन 5:5:50 ह्या प्रोपोर्शन सोल्युशन डिझॉल्व करून हे सोल्युशन स्प्रे करायचं. किंवा अवॉइड वॉटर लॉगिंग कंडिशन. हा डिसीज मोस्टली कशामुळं दिसतो, कशामुळे येतो, वॉटर लॉगिंग कंडिशन, पाणी साठल्यामुळे मूळकूज, रायझोम रॉट हा डिसीज दिसतो. जर जमिनीमध्ये पाणी साचून दिलं नाही, वेल ड्रेनेड सॉईल असेल तर तिथं हा डिसीज येणार नाही. ओके, दिस इज द इम्पॉर्टंट पेस्ट अँड डिसीजेस ऑफ ओनियन क्रॉप. द सिम्पटम्स ऑफ रायझोम रॉट सेकंड इमेजमध्ये दाखवलेले आहेत. हे बघा, मुळं याचे काय झालेले आहेत, कुजलेले आहेत. दॅट इज कॉल्ड एज रायझोम रॉट. दिस इज द शूट बोरिंग कॅटरपिलर. These are the important pests and diseases of ginger. This is the whole information, whole cultivation practices of ginger crop. Thank you.